ஆன்சைட்டி ஒரு இது. அடுத்து என்ன ஆகும், இது வருமா வராதோ, இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருந்ததுனாக்க அது இட் அஃபெக்ட்ஸ் அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Anyway, I just thought I want to convey this to students. அதனால அது போய் மெசேஜா போட்டா நல்லா இருக்காது, நான் கிளாஸ்ல வரும்போது சொல்லிக்கலாம். ப்ரிப்பரேஷன் நல்லா இருந்ததுனாக்க கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபேஸ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். சோ இட்ஸ் இல்ல கொஞ்சம் இந்த டில்லி லேர்னிங் இருக்கு இல்லையா மைண்ட்ல, ஐயோ நம்ம 9th क्वेश्चन நல்லமா இல்லையான்னு we will be thinking when we are doing the 11th question. அதெல்லாம் நம்ம ஒரு மறந்து 11th question கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா நல்லா எழுதுவோம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் 2-3 பேர் கடைசியில I was able to figure out. நல்லாவே படிச்சிருந்தா கூட why some people get poor marksங்கிறதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் ஒரு காரணமா பார்த்தேன். இந்த மெடிடேஷன்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, லிவிங் இன் அந்த மாதிரி present moment அப்படின்னு. So focus only on the present moment. Don't worry about anything else. ரிசல்ட் பத்திலாம் வரி பண்ணக்கூடாது, இது ஆன்சர் வருமா வரக்கூடாது, வராது. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஐ திங்க் we will get started with the electric potential problemsலாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். So I went through it. கொஞ்சம் வந்து ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து I can quickly discuss it, and எது டஃபா இருக்கோ அது மட்டும் maybe we can discuss it here. ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ எதெல்லாம் ஈஸியாக குயிக்காக போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னாக்கா we can keep moving. Okay sir. First one 80 volts sir. 80 volts. A hollow metal sphere of radius 10 centimeters charge such that the potential on the surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere is, நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, தத்துவத்திக்கா என்ன கான்செப்ட் இது, V inside is equal to V surface, கரெக்டா? எஸ் சார். அப்போ என்ன ஆகும், V சென்டர்ல கேட்குறாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்க என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதே தான் இங்க சென்டர்ல இருக்கும். 80 volt. Yeah, you are right. What about this? Constant throughout the conductor sir. Option A. A solid spherical conductor is given a charge. Okay, the electrostatic potential of the conductor is constant throughout the conductor. Yeah, that sounds correct. Largest at the center, largest on the surface, or just somewhere between the center and the constant throughout the conductor. Largest on the surface also sounds correct to me, because in the graph pragaram, so it's somewhere here, constant throughout the conductor. Solid spherical conductor. So I think I made a mistake here. So look at this. இது வந்து solid spherical conductor. இது வந்து spherical shellக்கு தான் இந்த இது வரும். Yes sir. ஓகேவா? நீங்க ஹேண்ட் புக்ல போய் பாருங்க. Sir actually சென்டர்ல தான் சார் லார்ஜரா இருக்கும். இல்லையே, ஒரு மாதிரி மேல போயிட்டா அதுக்கு அப்புறம் கீழே. ஏன்னா ஒரு சாலிட் ஸ்பியர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, if I consider a small sphere சார் இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து k³/2 r³ into r3.
R squared AR squared. Okay, from the graph it looks like this might be the peak point, but ஆனால் நம்ம வந்து maximum minima calculate பண்ணாதான் இது சொல்ல முடியும். So go back and check. I can show you in the handbook. Largest set center. So I've been telling you to go through it. நான் updated version இங்க upload பண்ணிட்டே இருக்கேன். So largest at the center வருதா? Differentiate பண்ணி பார்த்தீங்களா? Yes, sir. Okay, very good. So quick move பண்றதுக்கு So in the 3 interclass, sir. Yes, sir. Yeah. So இது வந்து solid sphere, இது வந்து spherical shell. Insulator தெரியுது. Insulator. Conductor மேல இருந்துச்சு சார். Insulator, conductor. Okay. So yeah. So this is electric field. இது வந்து voltage. So I think we are talking about electric potential. So இதுதான் வந்து V center is equal to 3/2 V surface. I think this will be maximum of the center. Yeah. All right. Okay. Prathvatika புரியுதா? போய் இந்த இதெல்லாம் பாருங்க ஹேண்ட்புக்ல. Okay, sir. ஏன்னா நீட்லேயே இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. ஐ தாட் ஜேஇல தான் கேட்பாங்க, நீட்டில் கேட்க மாட்டேன்னு நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலி நீட்லேயும் இந்த மாதிரி இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வருது. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ ஸ்டடி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க இல்லையா? கரெக்டாக வருதா லார்ஜஸ்ட் அட் த சென்டர்? Yes, sir. Okay. Otherwise, I will double check it later also. Okay, I think this is easy one. We can skip it. Electric potential at a point in free space due to Q coulomb is this much electric field at that point. So Q and V வச்சு. So I think we'll skip this for now. நீங்கள் அப்புறம் உட்காந்து பண்ணுங்க. இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இது குயிக்காக பண்ணுங்க பார்க்கலாம். dV by dx, dV by dy. So electric potential at a point is given and electric field is asked. So no minus no, E is equal to, don't forget the minus dV by or dou V by dou x. Dou வந்து partial differential equations confuse ஆச்சு அப்படின்னா dV by dx னே போட்டுக்கலாம். தப்பில்லை இப்போதைக்கு. நீங்கள் காலேஜ் லெவலில் தான் வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் படிக்கிறீங்க. Any answers? Sir, option D. Option D. Okay. What about Santana? Correct வருதா? Yes, sir. Option D, sir. Option D. Okay. So இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி x, y, z வந்து sometimes on the point கொடுத்துருப்பாங்க 1, 0, 2. Then you have to substitute everything in x, y, z. Okay. So easy தான். இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரொம்ப ஈஸி. Okay. This I think it might be a little bit lengthy problem. So படிச்சு பாருங்க எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. 3 concentric spherical shells of radii ABC have the surface densities VA, VB, VC denotes the potentials of these shells. Then for C is equal to A plus B. So இது வந்து A ன்னு வச்சுக்கலாம்.
இது வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து சி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஏ, பி, சி. இதில் வந்து சிக்மா ப்ளஸ் சிக்மா சார்ஜ் இருக்கு, இதில் மைனஸ் சிக்மா, இதில் ப்ளஸ் சிக்மா. ஸோ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ கான்செப்ட். வான் டி கிராஃப் கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ மேபி ஐ கேன் டீச் யூ த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது சார் இன்சைடில் வந்து 3 பொட்டன்ஷியலி சம் பண்ணணும் சார். ஓகே. ஏன்னா 3க்குமே இன்சைடில் இருக்குல்ல சார். ஓகே. ஸோ இன்சைடில் வந்து சர்ஃபேஸோட இதை சம் பண்ணணும். அப்புறம் பியில் வந்து ஏ ஃபஸ்ட்டு இன்சைடில் பியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்சைடில் இருக்கிறதுக்கு வந்து பியோட டிஸ்டன்ஸ் மீடியம் உள்ள இதுக்கு எடுக்கணும் சார், பொட்டன்ஷியல் எடுக்கணும். அப்புறம் மற்ற ரெண்டுக்குமே இன்சைடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சார். ஓகே. சிக்கு அதே மாதிரி ஏலேருந்து சி மீடியம் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் சார். ஓகே. பிக்குமே பிலேருந்து சி உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் சார். ஓகே. இது இந்த செப்பரேட்டாக இது சொல்கிறேன், நான் இந்த கான்செப்ட் சொல்கிறேன், நீங்கள் சொன்னதும் எதுவும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள். ஸோ தத்துவத்திக்கா நீங்களும் நல்லா கவனிங்க. அதாவது இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் வேணும் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸில் VA இஸ் ஈக்குவல் டு KQA டிவைடட் பை RA, கரெக்டா? பட் ஆனால் வந்து இந்த பாயிண்ட் இந்த ஸ்பியர் உள்ள இருக்கு, அப்போ இதோட V சர்ஃபேஸும் இங்கே ஆட் ஆகும், கரெக்டா? தத்துவத்திக்கா ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? எஸ் சார். அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்பியரும் இட்ஸ் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் த வோல்டேஜ் அண்ட் இந்த ஸ்பியரும் இட்ஸ் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் த வோல்டேஜ். அப்போ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா KQB டிவைடட் பை இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ். அப்போ இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் RB, இப்போ இதுதான் VA. அப்போ இந்த டியூ டு திஸ் ஸ்பியர் அண்ட் திஸ் ஸ்பியர். இப்போ சப்போஸ் VB எழுதுனேன் அப்படின்னாக்கா KQB RB நோ டவுட், அது ஈஸியாக எழுதிடலாம். பட் ஆனால் இங்கே இருக்கிற சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, that will also contribute for the voltage at this point இல்லையா? சப்போஸ் நான் இங்கே ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு அப்படின்னாக்கா இங்கே நான் பாயிண்ட் கேட்குறேன் அப்படின்னா you will say KQ by Rன்னு சொல்லுவீங்க வோல்டேஜ், கரெக்டா? கரெக்டா சந்தானம்? எஸ் சார், சேம் திங் சார். இப்போ இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து இங்க எழுதியாச்சு, பட் டியூ டு திஸ் ஸ்பியர் RB வரும் சார். ஓகே, QA டிவைடட் பை RB. இங்க தான் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம், RAன்னு எழுத ட்ரை பண்ணுவோம். பட் தத்துவத்திக்கா நல்லா கவனிங்க, RA கிடையாது, RB. ஏன்னா இங்க இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து RB. ஓகேவா? இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் கான்செப்ட். வான் டி கிராஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் இந்த ஹேண்ட்புக்கில் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுனாக்கா இந்த இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். சார் இதுல அந்த C ஆட் பண்ண மாட்டோமா சார்? ஏன்னா 3 கான்சென்ட்ரிக் ஷெல்ஸ்னால. ஆமாம், சியும் ஆட் பண்ணும். இந்த டயக்ராமுக்கு நான் AB மட்டும் காமிச்சேன், இப்போ அடுத்து சியும் ஆட் பண்ணும். ஓகே சார். அப்போ இங்க வந்து இட் வில் பி KQC divided by RC, கரெக்டா? இங்க வந்து KQC divided by RC, கரெக்டா? Because now this is inside this shell, இங்க வந்துரும். அதே மாதிரி VC is equal to KQA divided by RC plus KQB divided by RC. நான் இந்த என்டையர் வோல்டேஜ் இங்கே ஆட் பண்ணுது, அங்கேருந்து நமக்கு அங்கே சார்ஜ் இங்கே இருக்கிற அசியூம் பண்ணிக்கிறோம், அங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸு, ஸோ RC. அதே மாதிரி KQC
divided by RC. இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் கான்செப்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏதாவது புரியலன்னா டக்குன்னு கேளுங்க. என்ன சார் இங்கே ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சி வருது, இங்கே ஆர்பி ஆர்பி இங்கே ஆர்சி வருது, இங்கே எல்லாமே ஆர்சி வருது அப்படின்னு அடிக்கடி டவுட் வரும் நமக்கு. இன்னும் டவுட் இல்லையா இருக்கும்? ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சார்ஜ் கொடுக்காம சிக்மா கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் ஒன்று வந்து இது ரெண்டும் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இது மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் we have to carefully put so I don't have enough space, blank space. QA divided by RA. ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அதாவது சார்ஜ் வந்து மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, சிக்மா ஆர் பி. இப்போ மைனஸ் QB வரும், இங்கே RB வரும். ப்ளஸ் KQC divided by RC. What is QA? Sigma into 4 pi A squared, correct? Sigma into area. What is RA? It is A. Everyone following? Puridan paranga. Yes, sir. கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராப்ளம் தான். இதோட ஈஸி மெத்தட் ஏதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் சி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி. Sigma 4 pi A squared divided by இங்கே A கிடையாது, இங்கே this will become B. ஏன்னா இது RB, radius in the B. Minus K sigma 4 pi A squared, sorry B square divided by B. Plus K sigma 4 pi C square divided by C. மேபி நீங்கள் போடும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் குயிக்காக போட்டுக்கலாம். இங்கே வந்து எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது தெரியல. ஸோ QB by RC, ஓகே, ப்ளஸ் KQC RC. A sigma 4 pi A square divided by C. இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஏஏ கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கலர் இங்க். ஸோ திஸ் அண்ட் திஸ் வில் கேன்சல், திஸ் அண்ட் திஸ் வில் கேன்சல், திஸ் அண்ட் திஸ் வில் கேன்சல். ஸோ ஐ வில் கெட் K sigma 4 pi
A minus B plus C. But in the question, go back and check. I think they said C is equal to A plus B. இப்போ இங்கே A plus B போட்டோம்னா Bயும் minus Bயும் cancel ஆகிடும். I'll get 2A. இங்கே வந்து I think I will get A squared by B. இங்கே ஒரு B cancel ஆகிடும். So what I will get is K sigma 4 pi A squared by B minus B plus C. If you want, you can substitute A plus B also. A plus B போட்டுக்கலாம், which means B minus B cancel ஆகிடும். I'll get A here. இங்கே வந்து C is common everywhere. K sigma 4 pi is common. So what I will get is K sigma 4 pi divided by C. A squared minus B squared plus C squared. So how can I simplify this? C squared will be A plus B the whole squared. So which means I'll get A plus B the whole squared. So A squared plus 2AB varum. So minus B square it cancel ஆகிடும். So I will get 2A square Am I making any mistakes here? C square, okay. A minus B, A plus B. How can I simplify this further? A square, 2A square. So C is A plus B. A square is 2AB. 2A na common எடுத்துட்டேன்னா I will get A plus B, which is C. So C cancel ஆகிடும். I will get so A plus B will be C. So C cancel ஆகிடுச்சுன்னா I will get 2A. So 2A வந்து similar to this, which is equal to VA. Everyone following? Yes, sir. இப்போ VA and VC are equal. VB மட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. So I think your answer will be VA and VC are equal. எந்த இது வருது அந்த மாதிரி? I think D. சந்தானா, உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? சார் ஆப்ஷன் டி சார். ஆப்ஷன் டி கரெக்டாக வருது. அதுதான் உங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணது இது வருது. கொஞ்சம் lengthy problem. I don't know if there is a easier way to do it. Maybe there is some other easier way. நீங்க இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணீங்களா? சார் இந்த மெத்தட் தான் சார். இந்த மெத்தட் தான். ஓகே. ஓகே, பிரச்சோதிகா, any doubts? No, sir. ஓகே. இது கொஞ்சம் வந்து lengthy problem. So உட்காந்து பாருங்க. நீட்ல இது வந்து ஜேஇல தான் கேட்குறாங்கன்னு நினைச்சேன், பட் ஆக்சுவலி தேர் ஆஸ்கிங் இன் நீட் ஆல்சோ. ஸோ வான் டி கிராஃப் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் போய் ஹேண்ட் புக்கில் படிச்சு பாருங்க. ஓகே சார். இது இஸ் ஈஸி ஒன். குயிக்காக பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு.
Any quick answers? ஏழு பொட்டன்ஷியல் கேட்குறாங்க. So 1 and 2. Sir, option 1 A, sir. No, Sir, I think B. E1 is equal to K Q by 2L சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது ஒரு L, இது ஒரு L. So it will be L, KQ by L, which is 4 pi B, sir. D. Option B, sir. B. It's I don't think option so. C, sir. Option C. Minus 1 by root 5. A, B, C ஒவ்வொன்றா சொல்லிக்கிட்டே போறீங்க. Sorry, sir. Option C is confirmed. Confirmed. Yes, sir. ஸோ தத்துவத்திக்கா இந்த இதில் வந்து KQ by L இல்லையா, 1/4 pi epsilon KQ by L. அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதனால வர வோல்டேஜ் வந்து 2Q by L. அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா 2Q by L வந்திருக்கு. இப்போ இங்கே மைனஸ் வர்றதுனால என்ன ஆகும்னாக்கா யூ வில் கெட் அ மைனஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்கேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ரெண்டும் ஆட் ஆகுது, விச் மீன்ஸ் இது ரெண்டும் ராங். இதுக்கு நீங்கள் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி வில் கெட் V3 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 1/4 pi epsilon naught மைனஸ் Qன்னு போடுவீங்க. மைனஸ் Q by L கிடையாது, இட் வில் பி திஸ் வில் பி 2L. இப்போ 2 எவ்வளோ வரும், 2 squared is 4, 4 plus 1 5, so root 5L. இப்போ V4ம் அதே தான் வரும் இல்லையா. அப்போ this will be 2 times minus 2Q divided by 4 pi epsilon naught root 5L. அப்போ நீங்கள் ஆன்சர் பார்த்தாலே இது ரெண்டும் ஆட் ஆகி ப்ளஸ் வருது, இது ரெண்டும் இது பண்ணாக்கா இட் வில் பி தட் பி அ மைனஸ் இல்லையா, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாக்கா. அப்போ அந்த ஆன்சர் பார்த்தாலே வந்து we can say that this should be the correct answer. Any doubts? இல்லை சார் எனக்கு அதெல்லாம் திங்க் பண்ண முடியல அப்படின்னா தென் இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ இட் கரெக்ட்லி. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா யூ வில் கெட் திஸ். ஆக்சுவலாக V4 வந்து ஒரு Q, ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாக்கா 2Q. ஸோ V டோட்டல். எல்லாரும் ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? நோ டவுட்ஸ்? Yes, sir. Okay. So obviously I will be getting 1/4 pi epsilon naught 2Q by L 1 minus 1 by root 5. சிமெட்ரிக்காக இருந்ததுனாக்கா டைரெக்டாக 0 ஆகிடும். சப்போஸ் இது வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம், இங்கே ஒரு ப்ளஸ் Q, இங்கே ஒரு ப்ளஸ் Q, இங்கே ஒரு மைனஸ் Q, இங்கே ஒரு மைனஸ் Q அப்படின்னா தென் இங்கே பொட்டன்ஷியல் அட் திஸ் பாயிண்ட் என்ன வரும்? எனிபடி? சந்தானா? சார், பொட்டன்ஷியல் அட் திஸ் பாயிண்ட் என்ன வரும்? சார் 0, sir. 0, yeah. And you will be doing some work against this one and you will be doing some work against this one, but that will be minus. Suppose இது ரெண்டும் cancel ஆகிடும், அதே மாதிரி இது ரெண்டும் cancel ஆகிடும். So that means since it is symmetric, it will become 0. But இது பார்த்தீங்கன்னா it's not symmetric, அதனால வந்து இது 0 ஆகாது. ஓகேவா தத்துவத்திகா, புரிஞ்சதா? Okay, sir. ஓகே, இது குயிக்காக பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எனக்கு ஆன்சர். சார் இதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து சிமெட்ரிக்னு அந்த அந்த எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னீங்க சார்? இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே ஒரு சிமெட்ரிக்காக இருக்கா? இந்த லைனும் இந்த லைனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது,
இங்க வந்து சார் சிமெட்ரிக்கா இருக்கு. அதோட டயகனல் சிமெட்ரிக்கா இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி சிமெட்ரியை சொல்லுவோமா சார்? ஆமாம். ஸோ டயக்ராம் பேஸ்டாக இல்லை, இது வந்து வி பேஸ்டாக. இப்போ இது கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? V is equal to KQ by இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ அது ஆர்னு வரும். ரைட்டா? அதே மாதிரி இது கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? K minus Q by ஆர்னு வருமா? ஆமாங்க சார். இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா? அதே மாதிரி இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுமா? இப்போ that's what I mean by symmetric. So it's not diagram. Okay sir. ஓகேவா? டயக்ராம் வைஸ் நான் சிமெட்ரிக்னு சொல்ல, இந்த கால்குலேஷன் வைஸ் நான் சிமெட்ரிக் பேஸ் பண்ணின்னு சொன்னேங்க சார். டயகனல்ஸ் பேஸ் பண்ணின்னு சொன்னேன். டயகனல்ஸ் பேஸ் பண்ணி யோசிக்கலாம், பட் ஐ எம் சேயிங் தட் இட் இஸ் கால்குலேஷன் பேஸ்டுன்னு சொல்கிறேன். இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும், அதே மாதிரி இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். புரியுதா? ஓகே சார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைன் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இது சிமெட்ரிக் தான், பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு 0 வராது. நான் சொல்ற புரியுதா? ஓகே சார். இந்த பாயிண்ட் வந்து சிமெட்ரிக்கா இல்லை. இதே சப்போஸ் நான் சென்டரில் எங்கே வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் சிமெட்ரிக் அண்ட் இட் வில் பிகம் 0. ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல், அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல், அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். KQ by R கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? ஓகே சார், புரிஞ்சுதுங்க சார். ஓகே. இப்போ டக்குன்னு 0ன்ட்டு முடிவு பண்ணிடாதீங்க. யூ ஹேவ் டு திங்க் லிட்டில் பிட் அண்ட் தென் மேக் அ டெசிஷன் ப்ராப்பரா. ஓகே, இது பண்ணுங்க. 4 point charges are placed at one at each corner of a square. Relation between Q and Q for which the potential at the center of the square is 0. Sir, Q is equal to small q. Capital Q is equal to small q. Capital Q is equal to? Small q, sir. Small q வா? இதுவா? Yes, sir. கரெக்ட் ஆன்சர் மாதிரி தெரியலையே, ஒரு நிமிஷம் பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. Sir, minus q, sir. Minus q, sir. Option A. Minus இருந்துச்சுன்னா கேன்சல் ஆயிரும் சார். நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க, அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சார். அவசரப்படாமல் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் வந்து நிதானமாக பண்ணுங்க. இதுதான் வந்து இப்போ கேசவ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஓகே சார். ஆன்சர் வர்றதுலேயே குறியா இருக்காதீங்க. நம்ம என்ன மெத்தடு என்ன கேட்டிருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். முடிஞ்சால் உட்காந்து ஒரு 5 நிமிஷம் தியானம் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அந்த ஆன்சைட்டிலாம் குறையும். ரொம்ப வந்து படபடன்னு பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த இது வந்து குறையணும். எல்லாத்துலேயுமே வந்து கரெக்டாக பண்ணுறீங்க, பட் ஆனால் வந்து அந்த சில்லி எரர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே சார். கரெக்ட் தட். ஸோ இங்கே வந்து பொட்டென்ஷியல் வந்து 0ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது KQ by R, இது வந்து Rன்னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மைனஸ் Q மைனஸ் KQ by R plus K2Q by R plus K2Q by R equal to 0. இப்போ do the simplification. I think you will get Q is equal to minus Q வரும்னு நினைக்கிறேன். டபுள் செக் பண்ணி பாருங்க, கரெக்டாக வருதா உங்களுக்கு? தானா? R வெளியே எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம், Kவும் வெளியே எடுத்துடலாம். So this will become Q plus Q is equal to 0, which means Q is equal to minus Q. கரெக்டாக இருந்தா இப்படிதான் பண்ணியிருக்கீங்களா? கரெக்டாக? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். சிந்தானா, நீங்களும் இப்படி தான் பண்ணீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். சார் நான் அஸ்யூம் பண்ணியே சொல்லிட்டேன் சார், சார்ஜ் எல்லாம் 0வா இருக்கு. சார்ஜ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகலாம் சார், அதனால அஸ்யூம் பண்ணியே சொல்லிட்டேன். கால்குலேஷனுக்கு போடுறேன். அஸ்யூம் பண்ணி சொன்னீங்களா? அது எப்பயுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஓகேவா?
சார் கார்னர்ல தானே சார் இருக்கு, அப்போ சென்டர்ல ஆரம்பிச்சுல கேன்சல் ஆயிருங்க. லென்த் ஈக்குவல் தானே சார்? ஓகே. எஸ் சார். இப்போ நான் இந்த Q இருக்கிற இடத்துல -Q போட்டேன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா திஸ் வில் பிகம் -2Q, இது வந்து 2Q, இது வந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் Q ஆகிடும், இது வந்து -Q ஆகிடும். அப்போ ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா, Q1 -Q. அதே மாதிரி இந்த இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் வந்து வாட் யூ செட் இஸ் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கெஸ் ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ கெஸ் ஒர்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக கேன்சல் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஞாபகம் இருக்கா? சார் ஒன் செகண்ட் சார். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் ஒரு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார்? இது வந்து டிஸ்டன்ஸில் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் சார். ஓகே. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பொட்டென்ஷியல் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ், அதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எது வெக்டரு, எது ஸ்கேலரு? ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி. எஸ் சார். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது வந்து வெக்டர் குவாண்டிட்டி சார். பொட்டென்ஷியல் ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி. எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி. அப்போ இதில் வந்து டைரக்ஷனும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம், ஜஸ்ட் ஃபைனல் ஃபார்முலா மட்டும் போட்டால் போதும். ஓகேவா ருத்திகா? ஓகே சார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண முடியாது, யூ ஹேவ் டு ஆட் த டைரக்ஷன்ஸ் வச்சு பண்ணணும். ஓகே சார். Okay, this is also interesting. Inga maximum ABC or 3 points on a uniform electric field, the electric potential is inga maximum இருக்கும். இந்த ஆன்சர் காணும். I will give you a clue. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? எங்க பிளஸ் இருக்கு, எங்க மைனஸ் இருக்கு? சார் லெஃப்ட் சைடுல வந்து மைனஸ் சார், லெஃப்ட் சைடுல பிளஸ் சார், ரைட் சைடுல மைனஸ் சார். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்னாலே ப்ளஸ் டு மைனஸ், கரெக்டா? இதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன். அப்போ நான் இன்ஃபினிட்டி இங்கேருந்து ஒரு சார்ஜ் நான் தள்ளிட்டே வரேன், புஷ் பண்ணிட்டே வரேன். அப்போ திஸ் இஸ் ப்ளஸ் சார்ஜ். அப்போ இங்கே வர்றதுக்கு நான் நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுமா, இல்லை இங்கே வர்றதுக்கு நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுமா? சார் மேக்ஸிமம் அட் பி சார், ஆப்ஷன் ஏ. மேக்ஸிமம் அதில் பாயிண்ட்ல சார் நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுப்பேன். ஆமாம். ஸோ இங்கே வந்து மைனஸில் இருக்கு, அப்போது திஸ் இட் செல்ஃப் வில் புல் இட். ஆனால் இங்கே தான் வந்து நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பிகாஸ் I have to push it against the maximum at B sir. Maximum at B, yeah. Rittika புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது சார். Suppose நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் D ன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போம். What can you say about the potential at A and D? Same sir. Similar at A and D sir. Same sir. Yeah, Rittika நீங்க என்ன சொன்னீங்க? சார் அதுதான் சார், சேம் தான். Because it is equipotential surface ன்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தால் இந்த பிளேனில் வந்து எல்லா பாயிண்ட்டும் வந்து சேம் பொட்டன்ஷியலாக தான் இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸு, பட் ஆனால் கேன் மேக் சம் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது ஈஸி தான், ஐ கேன் ஸ்கிப் இட் ஃபார் நவ. பி சார். ஆப்ஷன் பி. பி பி வருதா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0, பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்ட் ஸ்டார். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் is 0 at the center, yeah. B sounds correct to me, yeah. Yes sir.
ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஐ வில் லீவ் இட் டு யூ, யூ கேன் ட்ரை இட். ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, டோ வி பை டோ எக்ஸ், அதே கான்செப்ட் தான். மேபி ஐ வில் கிவ் யூ 1 minute, குவிக்லி டூ திஸ். ஐ நீட் சம் வாட்டர். குயிக்காக பண்ணி சொல்லுங்கள். சார் ஆப்ஷன் டி சார், இது ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சார். அப்படியா? ஓகே, கரெக்டாக வருதா? 4 root 35. அப்போ சந்தானா உங்களுக்கு என்ன வருது? டியா? டூயிங் சார். What did you say? Answer. தத்துவத்துக்கா நீங்க என்ன சொன்னீங்க? டியா? எஸ் சார், ஆப்ஷன் டி சார். சார் ஓகே, வெரி குட். ஆப்ஷன் டி சார். ஓகே, are you doing the f is equal to q into e la? Yes sir. You கண்டுபிடிச்சிட்டு you have to multiply by the q. Yes sir. Okay, very good. This is a similar problem now, we can skip it for now. Okay, this is interesting. இது பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க ஆன்சர். So in all the 4 cases the work done is same sir. Why? Equipotential surface plus sir. Yeah. So potential difference வந்து 4 இதுலமே சேம் ஆனதா சார் இருக்கும். a க்கும் b க்கும் potential difference. So 40 minus 10 இங்கேயும் 40 minus 10 இங்கேயும் 40 minus 10 இங்கேயும் 40 minus 10. So that means it doesn't matter what shape is the equipotential surface. இது starting point to ending point to same இருக்கு, which means in all the 4 cases the work done will be same. தத்துவத்திக்கா புரிஞ்சதா? எஸ் சார். இதுவும் ஈஸி தான். I think you will skip it. You can do it yourself later. This is interesting. பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு ஆன்சர். Zero sir. 0. ஏன்? சார் நான் எப்படி அசியூம் ஆக்சுவலி இது வந்து ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் வச்சு பண்ணலாம் சார். ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஜீரோல சார் இன்சைட்ல. ஈக்விபொட்டன்ஷியல்ல இன்சைட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஜீரோவா? இப்படி சொல்றீங்க சார்? இது வந்து ஒரு ஷெல் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் சார். ஏன்னா 0.2 மீட்டர் கியூப் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வால்யூம் இருக்கு. அது இன்சைட்ல வந்து 5 வோல்ட் வந்து சேமா இருக்கும் சொல்றாங்க சார். ஸோ ஷெல் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். செல்லு இன்சைட்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஜீரோ தானே சார்? ஓகே, இங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து சேம் வோல்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா obviously we have studied that electric field should be 0. ரைட். நீங்க ஈக்விபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் வச்சு சொன்னீங்க, பட் ஆனா வந்து இந்த டைரக்ஷன் எடுக்காம இப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? If you do it in this direction, inge electric field is, there is no electric field in this direction. This is equipotential surface. Okay, yeah, both methods are correct. Very good. Tatvatika, okay va? சார் இது இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். நம்ம ஸ்பியர்ல ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லையா? நம்ம சர்ஃபேஸ்ல என்ன இருக்கோ அதே தான் உள்ள என்டையர் ஸ்பியர் உள்ள வந்து வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே சார். இப்போ இப்படி ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம்னா நம்ம கிராஃப், அண்ட் அது பார்க்கும்போது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன சொன்னோம்? இப்படி இருக்கும்னு சொன்னோமா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொன்னோமா? எஸ் சார். அப்போ இங்க வந்து இன்சைட் யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி ஒர்க் அட் ஆல். இந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் நம்ம இன்ஃபினிட்டில இருந்து
இங்கே கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் 5 வோல்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த 5 வோல்ட் தான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ளே போகும்போது யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி ஒர்க். ஓகே சார். ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு 0. அதனால தான் வந்து 5 வோல்ட் வந்து சேமாக இருக்குது இந்த இடத்துல. இங்கே தான் ஒர்க்கே பண்ணல சார், அப்புறம் எப்படி சார் 5 வோல்ட் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வரதுக்கு ஐ ஹவ் டன் 5 வோல்ட் இல்லையா? ஸோ அக்கார்டிங் டு மை டெஃபினேஷன் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து மொத்தமாக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேனோ அதுதான் வந்து என்னோட பொட்டென்ஷியல். அப்போது ஈவன் தோ இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரதுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணாட்டியும் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரதுக்கு ஐ ஹவ் டன் 5 வோல்ட். அப்போது திஸ் என்டையர் திங் இஸ் 5 வோல்ட். பட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து 0. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து வோல்டேஜ் சேமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ரீஜன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹாஸ் டு பி 0ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். இதுவும் ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். யூ கேன் ட்ரை இட். மேபி ஐ வில் கிவ் யூ 1 minute, குயிக்லி ட்ரை இட். Option C, sir. Option C, sir. Option C. Okay, very good. This is also interesting. Quick up பண்ணி பாருங்க. So that's a cube sample. Sir, 8q square by root 2 pi epsilon naught into L தான சார் வரும். எந்த ஆப்ஷன் சொல்றீங்க? ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே மேட்ச் ஆகல சார். அப்போ ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ கரெக்டாக பாருங்க. இது வந்து எல் கியூப். சாரி சார், நான் வந்து ஸ்கொயர் நினைச்சேன் சார். இங்கே கியூப் போட்டிருக்காங்க. சார் நீங்கள் அவசர அவசரமாக பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் இந்த மெதுவாக பண்ணுங்க. ஓகே சார். இது L/2, இது ஒரு L/2, அப்புறம் ஹைட்டில் ஒரு L/2. ஸோ 3 டைமென்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் கேட்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஆர் வில் பி ரூட் ஆஃப் L/2 the whole square, L/2 the whole square plus L/2 the whole square. இது வந்து I will call it as 3D Pythagoras சொல்லலாம். இது நான் இது வரைக்கும் போட்டாக்க 2 டைமென்ஷன், ஒன் மோர் இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது 3 டைமென்ஷன் Pythagoras. root 3 L/2. So V is equal to minus K cube by R. R இருக்கிற இடத்துல I can put root 3 L/2. But multiply by 8. ஏன்னா 8 சார்ஜஸ் இருக்கு கியூப்ல. ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 4 pi epsilon naught இங்கே வரும். So this will become 16 divided by 4, and 4 root 3. I think this sounds correct. Q square. So
Q into Qன்றதுனால minus Q, yeah. So then potential energy அழகாக potential energy கேட்டிருக்காங்க, அதனால Q1 into Q2 அப்போ Q squared ஆயிடும். So I think this will be the correct answer. கரெக்டாக வருதா உங்களுக்கு? Everyone getting that? தத்வதிகா புரிஞ்சதா? சந்தானா? எஸ் சார். தத்வதிகா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். ஓகே, உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு ஆன்சரும்? எஸ் சார், வந்துருச்சுங்க சார். ஓகே, பொட்டன்ஷியலுக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா எல்லாருக்கும்? இன்னும் டவுட் இல்லைல்ல? எஸ் சார், நோ டவுட் சார். ஆப்பிள்ஸ் பர் கேஜினா பொட்டன்ஷியல். 2 கிலோ ஆப்பிள் வாங்கினேன், 1 கிலோ ஆப்பிள் வந்து 100 rupees அப்படின்னா 2 கிலோக்கு ஐ ஹேவ் டு பே 200 rupees. அப்போது பொட்டன்ஷியல்ன்றது பெர் கேஜி, ஓகேவா, பெர் கூலம். ஸோ பொட்டன்ஷியல் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர் சார்ஜ் பெர் கூலம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் கூலம். அப்போ ஆப்பிள்ஸ் பெர் கேஜி, ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கன்ஃபியூஷன் வராது. உங்களோட கிராவிடேஷனல் சாப்டரில் வந்து G இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ்ன்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து we are dividing it by mass per kg, இங்கே வந்து per coulomb. பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் சிமிலர் திங்ஸ். இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும், இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல்னு படிச்சிருப்பீங்க, கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். அப்போ வந்து யூ வில் கெட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பை மாஸ். ஏன் இது எழுத வர மாட்டேங்குது? What happened here? ஏதோ பண்ணி ஏதோ மாறிடுச்சு. Okay, I am not able to write M here. Okay, புரிஞ்சதா டிஃபரன்ஸ்? பொட்டன்ஷியலுக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் நல்லா டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ் சார். ஓகே, குயிக்காக ட்ரை பண்ணுங்க, எப்படி பண்ணணும் சொல்லுங்க. Bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 meter per second? அப்போ புல்லட் இங்கே இருக்கு, இங்கே வந்து ஒரு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம், ப்ளஸ் பிளேட்டு இல்லை மைனஸ் பிளேட்டு சம்திங் இருக்கு. அப்போது இங்கே என்ன வோல்டேஜ் கொடுத்தாக்கா இங்கே வந்து 10 meter per second வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. they given that it is having a charge of 2 microcoulomb Q, mass வந்து 2 grams சொல்லிட்டாங்க. என்ன ஐடியா சார்? அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் யூஸ் பண்ணிருந்தோம் சார். ஓகே, வெரி குட். இங்க இருக்கிற potential energy will get converted to kinetic energy. So potential energy is equal to kinetic energy, sir. Yeah, so Q into half to cancel. So U is equal to Q into V. இப்பதான் பார்த்தோம். Kinetic energy is equal to half m v square. Yes, sir. Charge வந்து 2 micro கொடுத்திருக்காங்க. Voltage is what is asked. Half mass வந்து 2 grams, so 2 into 10 power minus 3. Speed வந்து 10 meter per second, so 10 square.
So do this simplification and tell me the voltage. 50 kilovolt, sir. Option C. 50 kilowatt தான். Okay. Yes, sir. கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா? I have not done this 10 power minus 1. இது வந்து இந்த 10 power minus 6 இந்த பக்கம் வந்தால் 10 power minus 1, 10 power plus 7 mv square. 5 into 10 power 4 வரும், sir. Option C, sir. ஆப்ஷன் சி கரெக்டாக வருதா? ஓகே. 10 power minus 6 இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் 6 ஆகிடும். ப்ளஸ் 6 minus 1 10 power 5. ஸோ 10 power 5. 1/2 will become 0.5. So 50.10 power 3. Yeah, you are right. இது ஈஸி தான். ஐ திங்க் யூ கேன் ட்ரை இட் லேட்டர். ஈஸி ஸ்டெப். திஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். குயிக்காக பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ண பாருங்க. என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணோம்? சார் இது பார்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது சார். ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி சார். இந்த கைனடிக் எனர்ஜி வராது. Q3 இருக்கு, Q1 அண்ட் Q2 மூலமா எவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி வருதுன்னு பார்க்கணும் சார். இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி வருமா? கைனடிக் எனர்ஜி வராது சார். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சார். சாரி சார், நான் கைனடிக் எனர்ஜி. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எஸ் சார், எஸ் சார். ஸோ தத்துவத்திக்கா எப்படி பண்ணுவீங்க? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இங்கேருந்து Q1 Q2 இங்கே இருக்கு. Q3 is moved from C to D. The change in potential energy is given. K value கேட்குறாங்க. Change in potential energy தான் we are supposed to find. UD என்னது? இந்த இடத்துல இருக்கும்போது Q3 வந்து K Q1 Q3 divided by 40 centimeter. ப்ளஸ் இதுக்கும் உள்ள பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா Q2 and Q3க்கு வந்து K Q2 Q3 divided by 10 centimeter. UC இங்கே இருக்கும்போது Q2 Q1 Q3க்கு அதே டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ K இப்போ இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது 30, இது 40னா this has to be 50 இல்லையா? Pythagoras triplets. Okay, Q2 Q3 by 50. எனக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேணும். இப்போ டெல்டா யூ வேணும். இப்போ திஸ் மைனஸ் திஸ், இது ரெண்டும் சேம் டேர்ம்ஸ், ஸோ ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வில் கெட் K Q2 Q3. சார் 8 Q2 வருது சார் ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி சார். Option C sounds correct to me. Yeah. இங்க வந்து 1/10 minus 1/50.
So 50. 5 minus 1. இது வந்து 4. So 4 and 2 cancel பண்ணா 2. So 4 pi epsilon naught Q3 இருக்கு. In place of this thing I have Q2 and 2. So 2. Did I miss anything else? I got 2. So I got 2 into 4. It will become 8. So that means I think 8 Q2 sounds correct to me. Yeah. I think I have made some mistake here. So correct it. So 8 Q2 correct out. தத்துவத்திக்கா புரிஞ்சதா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? 50 சென்டிமீட்டர்ல சார். ஸோ அதை நீங்கள் இதை மாற்றணும் சார். இல்லை அந்த 100 இங்கே போட்டிருக்கேன். நான் கேன்சல் பண்ணி இங்கே 2 போட்டுட்டேன். ஆக்சுவலி இங்கே போடணும். ஸோ 2 into 4 will become 8. So 8 Q2 sounds correct. Yeah. Yes. தத்துவத்திக்கா புரிஞ்சதா? எஸ் சார், புரிஞ்சுதுங்க சார். வெரி குட். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கப்புறம் நிறைய வருது. ஸோ பேசிக்கலி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னாலே வெரி சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஈச் பாயிண்ட் டியூ டு எவ்ரி சார்ஜ். தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. அண்ட் ஒர்க் டன்னு கேட்டாங்கனாக்கா டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். லக்கிலி த குட் நியூஸ் இஸ் தெர் இஸ் நோ வெக்டர் அடிஷன் வெக்டர் சப்ட்ராக்ஷனும் கிடையாது. ஒன்லி ஸ்கேலர். ஏன் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் ஸ்கேலரு? ஏன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டரா? சார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் சார். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஆர் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணி தான் சார் இது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, எனி அதர் ஆன்சர்? does not obey vector law of addition. அதான் ஏன்னு கேட்கணும். பொட்டென்ஷியல் எதுல இருந்து வருது? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஒர்க் டனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் சார். ஈக்குவல் கிடையாது, ஒர்க் டன்ல இருந்து வருது. கரெக்ட்டா? வந்து டாட் ப்ராடக்ட் லா சார். ஒர்க் டன் டாட் ப்ராடக்ட். யா. So V is equal to U by Q சார். இது வந்து ஸ்கேலர். இது ஸ்கேலர்ன்றதுனால இதுவும் ஸ்கேலர். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபோர்ஸ் பை Q. இது வெக்டர்ன்றதுனால இதுவும் வெக்டர். புரியுதா? நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான். பட் யூனோ this is what I am thinking. Okay, very good. நீங்களே பண்ணுங்க, பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு. A point charge plus Q is placed at the origin. Work done in taking another point charge minus Q from point A to point B. A and B க்கு minus Q எடுத்துட்டு போறாங்க. What is the work done? Potential at initial point and potential at final point என்னவா இருக்கும்? சேம். இனிஷியல் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் சேம் சார். ஸோ 0 சார். அப்போ இங்கேயும் வந்து K கேபிட்டல் Q ஸ்மால் Q பை A. இங்கேயும் அதே தான் சார். அங்கே கேபிட்டல் Qல மைனஸ் வரும் சார், ஸ்மால் Qல ப்ளஸ் வரும். ஓ யா. இது வந்து U இனிஷியல், இது வந்து U ஃபைனல். இப்போ டெல்டா U is equal to U final minus U initial, which means it will become 0 potential energy. So work done is equal to 0. Any doubt? Can I move on? Yes, sir.
கிளியர் சார். ஓகே, சேம் கான்செப்ட். இது நீங்களே ட்ரை பண்ணுறீங்களா? இப்போ ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்புறம் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறோம் சார், அப்புறம் டைப். ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான். ஸோ ட்ரை பண்ணி வருதான்னு பாருங்கள் ஆன்சர்ஸ். இதுவும் சேம் கான்செப்ட் தான். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை திங்க் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம்னா யூ வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து மினிமமாக இருக்கணும் சார். ஓகே, ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம்ல சார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்க்கு. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதுலேருந்து மினிமா கண்டுபிடிக்கலாம் சார். ஓகே, வெரி குட். ஸோ மினிமம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியில் தான் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பால் வந்து ஏரில் நிற்கிதா இல்லை கிரவுண்டில் நிற்கிதா? கிரவுண்டில் தான் நிற்கிது இல்லையா? ஸோ அப்போது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டேபிள் அட் த மினிமம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. அப்போது மினிமா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? மேக்ஸிமம் மினிமா dy by dx is equal to 0. இங்கே வந்து du by dr. ஸோ கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள் எனக்கு du by dr என்ன வருதுன்ட்டு. சார் 2b by r square minus 3a by r cubed சார். ஓகே, இது ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் சார். ஓகே, சப்ஸ்டிட் பண்ணி என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3a by 2b வருது சார். So this has to be equated to 0. Yeah. 3a by 2b வருது சார். அப்போ ஆப்ஷன்ல இல்லை சார். இல்லையே, 2a by b வருது. 2a by b வருதான்னு பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. சார் ஏஆர் ஸ்கொயர் வந்து சரி a by r ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -3a by r கியூப் தானே சார் வரும். 3 ஒரு டேர்ம் இருக்கலாம் சார். என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியல. நான் வந்து இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனால் 0 ஆகிடும். ஸோ வாட் இஸ் லெஃப்ட் இஸ் ஒன்லி ஆர். எஸ் சார். அப்போ r இஸ் ஈக்குவல் டு 3a by 2b வருது சார். 3a-வா? 2a தானே வருது. நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. இது ஆர் பவர் -2 தானே, அப்போ இங்கே -2 தானே வரும். எஸ் சார், எஸ் சார். நான் இங்கே 3 வராது சார், 2 தான் வரும். ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் தானே சார். நான் இன்டகிரேட் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை +1 போட்டு பண்ணிட்டேன் சார். நீங்கள் கான்செப்ட்லாம் தரவாக இருக்கீங்க, ஆனால் வந்து நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ நான் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ஓகேவா? எஸ் சார். பிரச்சோதிகா புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எஸ் சார், ஆப்ஷன் பி வந்துருச்சு சார். ஆப்ஷன் பி, ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் நான் வந்து இன்னும் கெப்பாசிட்டர் காப்பி பண்ணாமல் இருக்கேன். ஸோ காப்பி பண்ணலாம். இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணுவீங்க? 24
கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இது நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க, எந்த மெத்தட்ல பண்ணா கெபாசிட்டர் சரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 மைக்ரோஃபாரடையும் 400 வோல்ட்டை வச்சு சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் சார். ஓகே. சார்ஜ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஹீட் ப்ரொடியூசிங் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் தானே சார் கேட்காங்க. ஓகே. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க சார். ஓகே. ஹீட் இஸ் ஈக்குவல் டு I ஸ்கொயர் ஆர் டி வரும் சார். ஓகே. ஐ திங்க் டி வந்து 1 அசியூம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். டி 1 அசியூம் பண்ண முடியாது. 1 செகண்ட்ல எல்லாம் போயிடுமா? ஏதாவது சார்ஜும் போயிடுமா? நீங்கள் உங்களோட திங்கிங் கரெக்டு. பட் ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு. பட் ஆனால் வந்து பட் ஒரு கெப்பாசிட்டரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னே இங்கே சார்ஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது இல்லையா? சார்ஜ் குறையும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா வோல்டேஜும் குறையும். கரெக்டா? வோல்டேஜ் குறையும் போது என்ன ஆகும்? கரண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஆர் யூ ஃபாலோயிங் எவ்ரிஒன்? சார் பட் பேட்டரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா குறையாதுல்ல சார்? இங்கே வோல்ட் கொடுக்கறதுனால குறையுதா சார்? கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்கிறதுனால குறையுது. பேட்டரினாக்கா ஸ்டேபிளாக அதே வோல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணலாம். பேட்டரி மெயின்டைன் பண்ணலாம் சார். யா. ஸோ I ஸ்கொயர்ட் RT நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு. பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னாக்கா, I வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே வேல்யூவாக வராது அண்ட் டைமும் நமக்கு கொடுக்கல. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னாக்கா, சர்க்யூட்ல வந்து டீயை கண்டுபிடிக்கணுமா சார்? இது RC சர்க்யூட்ல. யா, தட் இஸ் கரெக்ட். இந்த இது வச்சு Q வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இது வந்து டிரான்சியன்ட் கரண்ட். ஸோ Q இஸ் ஈக்குவல் டு Q0 e பவர் மைனஸ் T/RC அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து டிரான்சியன்ட் கரண்ட்ஸ்ன்ட்டு வந்து ஜேஇயில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீட்டில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் தட் இஸ் ஈஸியர் மெத்தட். இங்கே நம்ம வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எஸ் சார். எனர்ஜி ஸ்டோர் வந்து half into Q square by C. Half Q into V இல்லை CV square. Yes sir. CV square. Energy stored will be equal to the energy given as heat. இதுக்கு மேலே கிடைக்காது இல்லையா? அப்போ if you calculate the energy stored, you will get the heat produced. Yes sir. Straightforward. energy heat வெளியே போயிடும் சார். யா, இந்த மெத்தடில் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப லென்த்தி இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லாம் பண்ணணும் நீங்கள். ஓகேவா? நான் ஒரு லாங் டைம் வந்து டி வந்து 0 to infinity அசியூம் பண்ணும். T is equal to 0 to T is equal to infinity. இப்போ இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இது கேல்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? எனக்கு நிறையா டைம் இருக்குது சார், இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது, இதே ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை சார் எனக்கு டைமே இல்லை அப்படின்னாக்கா you just have to follow this easier method. Yes sir. குயிக்காக கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த என்ன வருதுன்ட்டு. தத்துவத்திக்கா புரிஞ்சதா நான் சொன்னது? எஸ் சார். சார் இதில் எந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது சார்? U is equal to half CV ஸ்கொயர்லையா? ஆமாம், எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு half Q into Vன்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க, இல்லை half CV ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க, இல்லை half C by what is that? V is Q square by C. Q squared by C. Yes sir. Yeah. ஸோ இந்த 3 ஃபார்முலா எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே C and V கொடுத்துருக்கனால ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஈஸியர். ஓகே சார். ஓகேவா? இது வந்து டிரான்சியன்ட் கரண்ட்ஸில் வருது. உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை, பட் ஹேண்ட் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். யூ கேன் கோ த்ரூ இட். 0.32 joules sir. ஓகே, வெரி குட். இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே சார். So again I'm telling you Q0 E minus T by RC இருக்குல்ல சார்? ஆமா.
இதை யூஸ் பண்ணனா நம்ம 0 and infinity போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணணுமா சார்? ஆமாம். ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி I squared Rக்கு பதிலாக V squared by Rன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? V squared by R into T. இப்போ V இருக்கிற இடத்துல I can put Q is equal to CV. இப்போ V is equal to Q by C இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ Q is equal to, அப்போ V is equal to Q naught e power minus T by RC divided by C. So this term will be V naught initial voltage, which is 400 volt. Okay, va? Yes, sir. So இப்போ V தெரிஞ்சிருச்சு, you can substitute it over here. You know R. இது வந்து you can, if you integrate it, then you will get the area under this curve. That will give you the, sorry, you can calculate the total heat generated. நீங்க integrate பண்ணி பாருங்க இது. ஓகேவா? ஓகே சார். V squared by R into T, அதில் வந்து integrate பண்ணி பாருங்க. I think you will get something like this. H is equal to V squared by R into T. அப்போ small amount of heat generated will be V squared by R into dt ன்னு எடுத்துக்கலாம். Small t. இப்போ V வந்து V naught square minus t, which means it will become 2 times இல்லையா? Yes sir. So minus V naught square வரும் சார். V naught square வரும், yeah, divided by into dt. So இதை நீங்க உட்கார்ந்து integrate பண்ணி பாருங்க, you will get the infinity போடணுமா சார்? answer. ஓகேவா? 0 to infinity போடணுமா சார் இதுல? Yeah. Okay sir. That's okay. டிஃபரன்ஷியேஷன்ல எடுக்காம h is equal to v square by r t ல வந்து அந்த t க்கு பதிலா வந்து I by q ன்னு போட்டு அந்த ஐக்கு பதிலா வந்து v by r ன்னு போட்டா வந்து நம்மளுக்கு வந்து v square by r c r cube v square by r square c வருது சார். ஓகே. பட் ஆனால் டைம் தெரியாது சார். அதுதாங்க சார், டைமுக்கு பதிலா வந்து q is equal to it. q is equal to it. Okay. I is equal to q by t, so q is equal to it, so t is equal to q by I, but I நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சார் அந்த ஐக்கு பதிலா வந்து ஓம்ஸ் லால இருந்து v is equal to ir, so I is equal to v by r. ஓகே. சோ அப்படி போடலாமாங்க சார்? இல்லை, இந்த மெத்தட்ல ஏதோ சம்திங் ராங் இருக்கு. சார்ஜ், what is current? Current is how much charge going in a given time இல்லையா? அதான் வந்து current. ஸோ இப்போ I வந்து எனக்கு வந்து h is equal to I squared RTன்னு எழுதுனேன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஐயும் தெரியாது டீயும் தெரியாது. சார் ஐக்கு பதிலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி V squared by Rன்னு எழுதிக்கலாம். பட் ஆனால் டீயும் தெரியாது. ஸோ இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஐ இது வந்து கரெக்டாக வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஐ திங்க் திஸ் மெத்தட் வில் ஒர்க். இது வந்து 0 to infinity நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் டைம் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். t வந்து இங்க வந்து q by i ன்னு போடலாம் சார். அண்ட் q-க்கு பதிலா வந்து cv ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் இல்லைங்க சார்? யா, q-க்கு பதிலாக cv போடலாம். பட் ஆனால் ஐஎன்டி ரெண்டுமே அன்னோனா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. பட் இது லாங் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் சார். யா, இதுதான் டைரக்ட் மெத்தடு. இது வந்து நீங்கள் ஜேஇக்கு வந்து இந்த டிரான்சியன்ட் கரண்ட்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார், ஆர்சி ஆர்எல் டிரான்சியன்ட் கரண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா? நீட்டில் இந்த டிரான்சியன்ட் கரண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் இல்லை, பட் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை அது. ஆமாம், அப்படின்னா இருக்காது. ஸோ யூ கேன் ஸ்கிப் தட் ஃபார் நவ்.
ஜேஇல கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ ஓகேவா சந்தானம், இன்டகிரேட் பண்ணி பார்த்தீங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, இன்டகிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் சொல்லுங்க வருதான்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா ஐ கேன் டூ இட் லேட்டர் ஆல்சோ. ஓகே சார். ஓகே, திஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். எப்படி பண்றோம்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 25 இது லெட்டர்ஸ் தெரியுதா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணுமா? 25 தெரியுது சார். Yeah. So across this, இது வந்து 200 வோல்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. Each capacitor is having 25 microfarad சொல்லியிருக்காங்க. A charge on each plate கேட்குறாங்க. So you are supposed to find charge in each plate. Charge is equal to Q is equal to CV இல்லையா? C தெரியும், V தெரியுமா நமக்கு? எஸ் சார். பி 200 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் வி தான் சார் தெரியாது, பட் செகண்ட் உள்ள வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? ஒரு கெப்பாசிட்டருக்கு எவ்வளோ வரும்? இதுக்கு அதுக்கு சார்ஜ் ஈக்குவலாக தான் சார் இருக்கும். ஓகே, இல்லை வோல்டேஜ் என்னவா இருக்கும் இதில்? சார் இதுக்கு வோல்டேஜ் வந்து 200 தான் இருக்கும் சார். கெப்பாசிட்டர் வந்து 25 இருக்கிறதுனால 200 இன்ட்டு 25 இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் சார். 25 10 power minus 5 into 10 power minus 3 coulomb. Okay, B sounds correct. Yeah, Option B sir. Option B. So இது ரெண்டும் parallel-ஆ இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் வந்து சேமா தான் இருக்கும் இல்லையா? இங்க இருந்து இங்க பார்த்தாலும் இங்க இருந்து இது பார்த்தாலும் எல்லாத்துக்கும் வந்து சேம் வோல்டேஜ் தான் இருக்கும். Which means charge also same sir. Charge will also be same. Yeah. Okay, very good. இது எப்படி பண்ணுவீங்க? Increase in its energy. Which formula comes to your mind? இப்பதான் படிச்சோம். Half CV square sir. Half CV square இல்லையா? இது C கொடுத்துருக்காங்க, V கொடுத்துருக்காங்க. You are supposed to find the difference. ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் அப்புறம் கூட நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக கூட பண்ணலாம். ஓகேவா? ஹோம்ஒர்க்காக கூட பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைப். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி பண்ணுவீங்க. சார் இது வந்து ஒரு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் சார். ஓகே. ஸோ 6 வந்து சீரீஸில் இருக்கும். அடுத்த 6 + 6 12 சார். ஸோ 12 வந்து பேரலல். ஸோ 12/2. ஸோ 6 மைக்ரோஃபாரட் தான் சார் ஆன்சர். 6 microfarad. Okay, that sounds correct. தத்துவத்திக்கா உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணீங்களா? இது ஏன் வீட் ஸ்டோன் சொல்றோம்? நல்லா கவனிங்க. வீட் ஸ்டோன்னா எப்படி இருக்கும்? இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும், இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும், இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும், இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும். அப்புறம் இங்கே வந்து 5th ரெசிஸ்டர் இங்கே இருக்கும். இப்போ நல்லா கவனிங்க, இங்கேருந்து வர்ற கரண்ட்டு 2ஆக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஒரு ஃபாலோயிங். அப்புறம் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி போகுது, அங்கேருந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது. பட் இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து வர்ற தண்ணி யூ கேன் இமேஜின் லைக் அ வாட்டர் அனாலஜி. ஸோ நான் இங்கே பைப் ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா இதுலேயும் தண்ணி போகும், இதுலேயும் தண்ணி போகும். இதில் வந்துட்டு என்ன எங்கே போகும்? இப்படி போகும். இதில் வந்துட்டு எங்கே போகும்? இப்படி போகும். அண்ட் இன்பிட்வீன் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. புரிஞ்சுதா? அப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது பேலன்ஸ்ட் வீட் ஸ்டோன். ஏன் அப்படின்னாக்கா இது P இது Q அப்படின்றதுனாக்கா இது Rன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா P by Q
இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் இருந்தாக்க அதை வந்து பேலன்ஸ்டு வீட் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? எஸ் சார். அதே தான் வந்து கெப்பாசிட்டர்லையும். ஸோ இது வந்து 6/6 இஸ் ஈக்குவல் டு 6/6. அப்போ இட் இஸ் பேலன்ஸ்டு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த சென்டரில் இருக்கு இல்லையா, இந்த சென்டரை பற்றி நம்ம ஒரே பண்ண வேண்டாம். இது வந்து இருக்கிற மாதிரியே அசியூம் பண்ண வேண்டாம், இல்லாத மாதிரியே அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். அப்போ என்ன ஆகும், இங்கேருந்து வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் இங்கே இருக்கு, இங்கேருந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் இங்கே இருக்கு, அப்புறம் இங்கேருந்து வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் இப்படி இருக்கு. அவ்வளோதான். அப்போது இது 6 மைக்ரோ, இது 6 மைக்ரோ, இது வந்து சீரீஸில் இருக்குது. அப்போ சீரீஸில் இருந்தாக்கா என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணுவோம். ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ஆட் பண்ணுவோம், கெப்பாசிட்டர்னால் ஆட் பண்ணக்கூடாது, டிவைட் பண்ணுவோம். இப்போ திஸ் வில் பிகம் 3. அதே மாதிரி இது ஒரு 3 மைக்ரோ, 3 மைக்ரோ 3 மைக்ரோ ஆட் பண்ணோம்னாக்கா இட் வில் பிகம் 6 மைக்ரோ ஃபாரட் சார். So D is the correct option. ஓகேவா? எஸ் சார். இருந்தா ஆட் பண்ணணும் சார். எப்படிங்க? சீரீஸ்ல இருந்தா ஆட் பண்ணணும் சார். நீங்க 3 மைக்ரோ போட்டிருக்கீங்க சார், 12 தானே சார் வரும். திரும்ப மிஸ்டேக் பண்றீங்க. ரெசிஸ்டரா இருந்தா R is equal to R1 plus R2. கெப்பாசிட்டரா இருந்தா சீரீஸ்ல வந்து 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. ஓகே சார். பேரலல்ல தான் ஆட் பண்ணணும். எஸ் சார், எஸ் சார். அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களா? லக்கியிலே நீங்க தப்பு பண்ணி லக்கியிலே கரெக்ட் சேம் ஆன்சர் வந்துருச்சு இதுல. சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது, நீங்க வந்து ஏதோ 12 எல்லாம் சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா 6 + 6 12 அப்படின்ட்டு. ஸோ 12/12 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 6 வந்துருச்சு உங்களுக்கு. பட் ஆனா வந்து மெத்தட் வந்து ராங். ஓகேவா? எஸ் சார். இங்க ஹேண்ட் புக்ல வந்து நான் கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து போய் படிச்சு பாருங்க. கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒழுங்காக படிச்சு பாருங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த இதான் சொன்னேன், 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. இங்கே பேரலல் இட் வில் ஆட் அப். ஓகேவா? நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் சார், சாரி சார். இல்லை நீங்கள் அதான் ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க. ஸோ தெளிவாக இருங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ கான்செப்ட்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணுறீங்க. பட் ஆனால் வந்து கேல்குலேஷனில் கொஞ்சம் எரர்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் தட். நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே சார். செகண்ட் சார், April 2nd. April 2nd ஜேஇயா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். பெஸ்ட் விஷஸ், நல்லா படிங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு 10 days இருக்குது கரெக்டாக. ஓகேவா? உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் வந்து சார் எனக்கு இந்த டாபிக் கஷ்டமாக இருக்குது, இது எடுத்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா அதை எடுக்கலாம். இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ஏதாவது டஃபாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? சந்தானா, இன்னொரு முறை நான் தப்பா புரிஞ்சுட்டேன் எப்ப புரிஞ்சுட்டேங்கிற வார்த்தையே வரக்கூடாது. Okay sir. This is what is the difference between the topper and the next fellow? A topper will not have such இந்த மாதிரி எல்லாம் வராது அவருக்கு. தப்பா புரிஞ்சுட்டேன், அவசரப்பட்டு தப்பா போட்டேன் அப்படியெல்லாம் அந்த 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 பாயிண்டே வராது. This is what I was trying to tell in the beginning of the class. அதான் சொன்னேன் நான் அவருக்கு. அதான் வந்து சார் முதல்ல சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ஸோ ரொம்ப படபடப்பா இருக்காரு. வேண்டியதில்லை. அந்த படபடப்பே இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலா மெதுவா பண்ணுங்க. அதுக்காக ரொம்ப மெதுவா பண்ணா மெதுவா பண்றது கிடையாது, படபடப்பு இல்லாம பண்றது ஆக்சுவலா. ஸோ அதெல்லாம் உங்க ஏஜுக்கு அது ஓகே. ஐ மீன் பட் ஆனா என்னன்னா காம்படிஷன் இஸ் சோ ஹை. யூ ஷுட் பிஹேவ் லைக் எ 50-year-old மேன் இந்த விஷயத்துல. அப்புறம் நிதானமா நிறுத்தி உங்க அப்பா மாதிரி நீ பிஹேவ் பண்ணணும், அம்மா அப்பா மாதிரி. ஸோ யூ ஷுட் அது அந்த ஒரு குவாலிட்டி நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கணும். இப்போ நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. தேர் வாஸ் நாட் மச் ஆஃப் காம்படிஷன். பட் டுடே த காம்படிஷன் வெரி ஹை.
somebody, you have to imbibe all these things. One, you should have knowledge, you should have patience, you should have focus, you should have concentration. Everything is required to get into the top. அப்படி ஆயிடுது இப்போ. அதான் நான் அவருக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன், கொஞ்சம் வந்து மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா கொஞ்சம் பண்ணுங்க, ஒரு 5-10 மினிட்ஸ். ஆக்சுவலா குரு நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லது. பட் என்னன்னா நம்ம சொன்னா அவங்க எங்க டைம், அவங்க எப்படி எடுபடும், இதெல்லாம் எனக்கு புரியல. இல்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாங்க ஒரு விஷ்ணு சகசரநாம ஒரு கிளாஸ்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம். அது 2 பேர் தான் அட்டெண்ட் பண்றோம். நான் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் அட்டெண்ட் பண்றோம். ஆக்சுவலா அது இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா அந்த அம்மா என்ன சொல்லிச்சு, இந்த என்னோட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண அத்தனை பேரும் ரொம்ப மார்க் எல்லாம் அதிகமாச்சுன்னு சொன்னாங்க. 9th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கு வந்து ஆரம்பிச்சு முதல்ல டு ஸ்டார்ட் வித் சம் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம். பட் தென் இப்போ நாங்க we are left with only 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 3 பேருமே 50 வயசுக்கு மேல. பொழப்பா இருக்கு எப்படி இருக்கு. யாருக்காக ஆரம்பிச்சோமோ அந்த லேடி வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல பிஸ்தா அவங்க. and she talks she does not know Tamil. அதனால இங்கிலீஷ் அல்லது சான்ஸ்கிரிட் தான் அந்த இதில் தான் சொல்லுவோம். நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு கூட கிளாஸ், இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ஃப்ரைடே கிளாஸ் 6:45க்கு கிளாஸ். பட் அவங்க சொன்னாங்க அதுக்காக ஆரம்பிச்சது. இப்ப நாங்க கேள்விகள்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். இவங்க தத்வத்திகா அண்ட் சந்தானா வந்து நல்லா பண்றாங்க. பட் வந்து நீங்க டெய்லி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் மினிமம் சும்மா உட்காருங்க. எதுவுமே பண்ணலாம். 5 மினிட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். என்ன சந்தானா, பண்ண முடியாதா? Sure sir. பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா you continue. What I'm saying is don't take any idea. எடுத்துக்கங்க, அதை ட்ரை பண்ணுங்க. Suppose it is useful, you continue. எக்ஸாக்ட்லி. நான் அப்படிதான் பண்ணேன். நான் வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ல உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காந்து சும்மாவே உட்காந்துருக்க வேண்டியது, ஜஸ்ட் மெடிடேஷன் பண்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பண்ணாக்க ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும், கொஞ்சம் வந்து ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்ணலாம், ஒரு படபடப்பு வந்து கம்மியா இருக்கும். அதான் குரு, இப்ப நம்ம இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன ரெசிபி கொடுக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் இப்ப இன்னைக்கு ஃபுல் டே அதுதான் மண்டை உடைச்சிருக்கேன். வாட் இஸ் த திங்? நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கு, நம்ம போய் எழுத முடியாது அவங்களுக்கு பதிலா. கண்டிப்பா எழுதினாலும் இந்த முட்டை தான் வாங்குவோம். பட் we can give some soft skills so that we can enhance his mark by 2 or 3 marks. Okay. That's what I was trying to do. I spoke to a couple of people. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் அவங்க பண்ணாங்கனாலே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். பண்ணுங்க சந்தானா அண்ட் தத்வத்திகா. மேபி நான் பண்ணதில்ல வாழ்க்கையில, பட் குரு சொல்றாரு, ஐ திங்க் இட் ஷுட் ஒர்க். டெஃபினெட்லி இட் வில் ஒர்க்னு நினைக்கிறேன். அதனால பண்ணி பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார். ஜஸ்ட் சும்மா உட்கார்ந்தா போதும். என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேர் வந்து ஒரு கேண்டில் ஏற்றி வச்சுட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு சும்மா உட்காந்துருப்பாங்க, அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இந்த வாட்டி ஏதாவது திங்கிங் போயிட்டு இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, கொஞ்ச நாள் அப்படியே திங்கிங் போயிட்டே இருக்கும். பட் ஒரு 2 or 3 சிட்டிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும், அந்த தாட்ஸ் வந்து கம்மியாகும். அப்படியே ஒரே இதில் வந்து தாட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் இல்லை மேத்ஸில் திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த இது வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். ஒரு 1 வீக்லேயே வந்து உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகேவா? அண்ட் சந்தானா ரொம்ப படபடன்னு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்றாரு ஆக்சுவலா. ஸோ அது இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகலாம். ரொம்ப டைம் எல்லாம் இருக்கும், அவசரப்பட வேண்டியதில்லை. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம கீப் இன்டராக்டிங். குழந்தைகளா, நாங்க இதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் உங்களுடைய நன்மைக்காக எடுத்துக்கங்க. ரொம்ப அட்வைஸ் பண்றோம்னு நினைக்க வேண்டாம். தட் இஸ் நாட் அவர் பர்பஸ் ஆல்சோ. பட் ஐ am little concerned that both of you are repeat students. You should definitely be successful. That is the fact behind the whole thing. Whatever we talk, we are one year you have spent just for this purpose, and you should come up with flying colors. That is the whole objective. Okay, thank you. சர்க்குலர் மோஷன் ஏதோ டவுட் இருக்குன்னு கேட்டாரு. அதுல ஹெல்ப் வேணுமா உங்களுக்கு சர்க்குலர் மோஷன்ல? எஸ் சார். ஓகே, அந்த क्वेश्चंस வேணா நீங்க அனுப்பி விடுங்க. வாட்ஸ்அப்ல கூட நம்ம இது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் சார் எப்போ இது கிளாஸ் ஸ்கெட்யூல் பண்றாரோ அப்போ நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். எனிவே physics next Tuesday வெச்சுக்கலாங்க குரு. நான் இப்பதான் பார்த்தேன், டைம் டேபிள் பார்த்தேன். next Tuesday we can keep. அண்ட் இந்த கெபாசிட்டர்ல வந்து நிறைய நோட்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன் ஹேண்ட் புக்ல, போய் படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நிறைய வந்து இந்த பேட்டரி டிஸ்கனெக்டட், பேட்டரி கனெக்டட் அதெல்லாம் வச்சு அந்த அடுத்து வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. Okay.
முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சர்க்குலர் மோஷனும் பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எதாவது இருந்ததுனாக்கா அனுப்பி விடுங்க எனக்கு இதில். ஓகேவா சந்தானா? ஓகே சார். ஓகே சந்தானா. தேங்க்யூ. யா தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். யா தேங்க்யூ.